नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के बानी मैंबरों में शुमार विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी संबंधी समागम दौरान 100 रुपए का एक यादगारी सिक्का जारी किया। केंद्र सरकार वालों देश में खपतकार मंग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक के वाधे लिए 5 वड्डियां योजनावां का ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दस्सिया कि सरकार ने केंद्रीय मुलाजमां लई LTC कैश वाउचर स्कीम और स्पैशल फैसटिवल एडवांस स्कीम लियाउण का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहदी सड़क संगठन BRO वालों उसारे गए 44 पुलों का वर्चुअल उद्घाटन किया। लद्दाख खेतर विच कंट्रोल रेखा ते सरहद नाल जुड़े मुद्दों के हल लई भारत ते चीन विचाले चुशूल विच गलबात जारी। सुप्रीम कोर्ट ने खेती कानूनों की वैधता नूं चुनौती देने वाली पटीशन के संबंध में केंद्र नूं नोटिस जारी किया। भारत में कोविड-19 तो ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 61 लाख तो पार हो गया है, जबकि कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या अज लगातार चौथे दिन 9 लाख तो हेठां ही रही। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पुराने बारजुला इलाके में सुरक्षा बलों नाल होए एक मुकाबले दौरान लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर समेत 2 अतवादी मारे गए। ते लॉकडाउन कारण दर्शकों लिए बंद की गई पुष्पा गुजराल साइंस सिटी 15 अक्तूबर तो मुड़ खोली जाएगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा के बानी मैंबरों में शुमार विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी संबंधी समागम दौरान 100 रुपए का एक यादगारी सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने राजमाता वजों जाने जाते विजय राजे सिंधिया के जन्मदिन मौके वर्चुअल माध्यम राही यह सिक्का जारी किया। इस समागम में स्वर्गवासी विजय राजे सिंधिया के परिवारक मैंबर और होर अहम शख्सियतां वर्चुअल माध्यम राही वख-वख थावां तो जुड़ियां। ग्वालियर राजसी घराणे नाल संबंधित राजमाता विजय राजे सिंधिया 7 बार लोक सभा लई ते 2 बार राज सभा लई चुने गए सन। यादगारी सिक्का जारी करने तो बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सानू राजमाता के जीवन तो सेध लैनी चाहिए है, जिन्हां वड्डे घराणे विच पैदा होने के बावजूद सारी उम्र गरीबां ते लोड़वंदां की सेवा नूं अपना परम फर्ज समझिया। उन्होंने कहा कि राजमाता विजय राजे सिंधिया ने देश की एकता ते अखंडता समेत जमहूरी कदरां कीमतां की बहाली लई सारी उम्र यतन किए। प्रधानमंत्री ने राजमाता नाल अपने निजी तजर्बे ते उन्हां दी समाज प्रति देन नूं याद किया। वो एक राज परिवार की महारानी थी, राजाशाही परंपरा से थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया। जीवन का महत्वपूर्ण कालखंड जेल में बिताया। आपातकाल के दौरान उन्होंने जो जो सहा उसके साक्षी हम में से बहुत से लोग रहे हैं। लेकिन जब वो भगवान की उपासना करती थी तो उनके पूजा मंदिर में एक चित्र भारत माता का भी होता था। केंद्र सरकार वालों देश में खपतकार मंग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक के वाधे लिए 5 वड्डियां योजनावां का ऐलान किया गया है। अज नवी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दस्सिया कि सरकार ने केंद्रीय मुलाजमां लई LTC कैश वाउचर स्कीम और स्पैशल फैसटिवल एडवांस स्कीम लियाउण का फैसला किया है। स्पैशल फैसटिवल एडवांस स्कीम तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए फैसटिवल एडवांस दिता जाएगा। इस दे नाल ही कर्मचारियों को LTC विच टिकट किराए का भुगतान नकद विच किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि LTC लई नकद ते सरकार का 5,675 करोड़ रुपए खर्चा होगा। Demand infusion in the economy by the central government and central government public sector undertakings, we estimate will be around 19,000 crores, and this is an approximation. And demand infusion, even if, let us say, just 50% of the states opt to give this facility, because even their state government employees do get LTC, for them if they give, we think that will bring in about 9,000 crores.
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ BRO ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ 44 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਚੀਪੂ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 44 ਪੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ BRO ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। और संगठनों को अधिक से अधिक सुविधा और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराएं। और हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछले वर्षों की भांति जो हमारी स्ट्रेटेजिक के लिए बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन को समुचित धनराशि उपलब्ध कराई है। जिन्हां 44 नਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਪੁਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਕਾਸੋਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਏ। 484 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਪੁਲ ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਏ। ਕਾਸੋਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ADC ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ BSF ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਸਥਾਈ ਪੁਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਸੋਵਾਲ ਕਸਬਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਸੋਵਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ। आपको यहाँ पर 2 बार 1965 और 1971 में लड़ाई हुई। ये एक इनक्लेव का इलाका है जो कि घिरा हुआ है। इस इनक्लेव में संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके लिए ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पंटून ब्रिज बनता था जो कि बारिश में निकाल दिया जाता था क्योंकि उसमें वजन लेने की क्षमता कम थी। इसीलिए इस ब्रिज का निर्माण हुआ। जहाँ तक ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਪੁਲ ਦੂਜੇ ਫੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਨੇ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਜੋ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੰਘਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 15-15 20 ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਉਧਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰੀ ਇਹ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ PGK ਮੈਨਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰੀ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਤੇ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ RJD ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ TN ਪ੍ਰਥਾਪਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ DMK ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੁਚੀ ਸਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 52,000 87,000 ਤੋਂ
52,87,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 71,559 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 66,732 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 86.36% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 71,20,538 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਰਜ਼ੁਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਦਨਿਆਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਨਿਆਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੀ 71 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਹੈਰੋਇਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 4 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। BSF ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ BSF ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ ਕੁੱਲ 431 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਦਾ ਵਿੱਚ 500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ 11 ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਭਗਤ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਯਾਦਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ RK ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜੈਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। हमारे माननीय मंत्री जी ने कई बार कहा और हम लोगों का उत्साह बढ़ाया कि हमें इस विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर लेकर के जाना है। यहाँ पर ऐसी गुणवत्ता का पठन पाठन और शोध हो जिससे कि अभी हम देश में 100 स्थान पर 100 विश्वविद्यालयों में से एक हैं और हमारी परिकल्पना ये है कि हम विश्व में भी इसी तरह से अपने विश्वविद्यालय को शुरुआती दौर पर हमारा टारगेट है कि हम विश्व के 500 विश्वविद्यालयों में हमारे विश्वविद्यालय का नाम दर्ज हो और हमारे विश्वविद्यालय ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਖਰਬੰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ JS ਚੀਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਰਥ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨਲੌਕ 5 ਦੀਆਂ ਸੇਧ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਉੱਪਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਇੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।